सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल 1 अक्तूबर का दिन दोपहर के 12 बजे इस समय पंजाब का माहौल तुहानूं दो तस्वीरों के जरिए समझाउण की कोशिश करांगे। एक पासे किसान नवे खेती कानूनों के खिलाफ रेलवे ट्रैक के उत्ते डट गए ने तो दूजे पासे अकाली दल मार्च के जरिए चंडीगढ़ के वल कूच कर रहा है ते निशाने के उत्ते केंद्र की सरकार नवे खेती कानून ने ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਾਰਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ रेल रोको अंदोलन की शुरुआत कर दी गई है पंजाब भर दे विच, यानी कि पंजाब दे विच तकरीबन पूरे पंजाब दे विच तुहानूं हुण रेलवे ट्रैक दा जाम नजर आउणगे। किसानां दे वल्लों साफ किया गया कि कानून वापस लै लो, असीं धरना चुक लवांगे, कानून वापस नहीं होए तो धरना जारी रहेगा अणमिथे समय दे लई। सीधा जिहा मतलब है कि जदों तक कानून वापस नहीं लए जांदे या उन्हां दे विच बदलाव नहीं किया जांदा या किसानां दीयां जिहड़ियां मंगां ने ओह पूरीआं नहीं कीतीआं जांदियां उस वेले तक ये जारी रहेगा, ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ते दूजे पासे अकाली दल भी बीजेपी नूं लैके निशाने साध रहा है ते अकाली दल दे वल्लों भी बीजेपी नूं घेरिया जा रहा है, केंद्र की सरकार नूं घेरिया जा रहा है। दो तस्वीरों के जरिए असीं अज दी पंजाब की स्थिति तुहानूं समझाउण की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय की स्थिति है पंजाब की। जिहड़े सियासी आगू ने वो की कह रहे हैं ते किसानी दे नाल जुड़े हुए लोग की कह रहे हैं। साफ है कि किसानी आगू तो एक चीज़ नूं लैके बहुत क्लीयर ने कि तुसीं साडीआं मंगां मन्नो, एक कानून सानूं मंजूर नहीं। ते दूजे पासे अकाली दल भी किसानां दे नाल डटण दा दावा कर रहा है। तो दो तस्वीरां अणमिथे समय के लिए किसानों का रेल रोको अंदोलन देखो, ट्रैक के उत्ते ही तंबू लगा दिते गए ने, टेंट लगा दिते गए ने, ट्रैक के उत्ते ही किसान हुण डट गए ने। ते एक थां दी तस्वीर नहीं, ये थां दी तस्वीर है, पंजाब भर दी तस्वीर है। तुसी माझे देखो, मालवे च देखो या दुआबे दे विच देखो, रेलवे ट्रैक जाम ने, ट्रैक के उत्ते किसान ने अपनी मंगां नूं लैके ते दूजी तस्वीर के उत्ते भी असीं तुहानूं लगातार अपडेट देते रहांगे ते लाइव तस्वीरें इसी तरह तुहाडे तक पहुंचाते रहेंगे। 3 तख्तां तो चंडीगढ़ दे वल अकाली दल का मार्च शुरू होया। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल मोर्चा संभाल रहे ने। अकाल तख्त तो जो उत्थे मत्था टेकण तो बाद मार्च शुरू किया गया अकाली दल के वल्लों। तलवंडी साबो तो हरसिमरत कौर बादल अगवाई कर रहे हैं इस मार्च की। तख्त श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब तो चन्नू माजरा ते डॉक्टर दलजीत चीमा अगवाई कर रहे हैं, जबकि तख्त अकाल तख्त साहब तो सुखबीर सिंह बादल खुद अगवाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें तो दिखा रहे हैं जो इस समय मार्च अगे बढ़ रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल का सीधियां तस्वीरें लगातार तुहाडे तक पहुंचाते रहेंगे। इस तरीके नाल ही एक कोशिश है साडी कि इस समय की माहौल है कि किसान कह रहे हैं कि सियासी आगू कह रहे हैं, इस उत्ते किवें सियासत हो रही है, किवें किसान अपना पक्ष रख रहे हैं, किसानों को किसका साथ मिल रहा है, कौन किसानों के नाल आके खड़ा हो रहा है, किसनूं किसान अपना समझ रहे हैं, कौन किसानों के खिलाफ बोलता है या बीजेपी किस तरीके नाल खुद दे बिलों डिफेंड कर दिया। सब कुछ एक एक छोटी छोटी गल तुहाडे तक पहुंचनी जरूरी है। ਅਸੀਂ लगातार यह भी कोशिश करते हैं कि कानून की ने, नवे कानून जिसका विरोध हो रहा वो की ने, वो भी असं अपने दर्शकों को समझाते रहिए। 3 नवे खेती कानून पास किए गए हैं, वख-वख ने एग्रीमेंट खेती MSP नूं लैके कोई जिक्र नहीं है, खरीद नूं लैके जिक्र हो रहा है ते उस तो बाद एसेंशियल सर्विसेज का जिक्र भी हो रहा है जिसनूं लैके विरोध जताया जा रहा है। 3 कानूनों नूं लैके विरोध जता रहे हैं जिहड़े किसान आगू है ने या फिर जिहड़ियां बीजेपी दी विरोधी धिरां हैगियां ने। बीजेपी अकाली दल के नाल सी कुछ दिन पहला तक ते उस समय तक ऑल इज वेल सी, पर हुण बीजेपी नूं लग रहा है कि अकाली दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अकाली दल भी बहुत खुल के हुण बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, केंद्र की सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तस्वीरें सब कुछ बयान करने के लिए काफ़ी ने। असीं कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के वख-वख थावां तो तुहानूं तस्वीरें दिखाइए, तुहानूं दस दईए कि ये जिहड़ियां तस्वीरें देख रहे हैं तुसीं मोगा दे विच किसान प्रोटेस्ट दे उत्ते बैठे हुए हैं, उत्थे दीयां तस्वीरें ने। इस तरह वख-वख थावां तो मैं तस्वीरें तुहानूं दिखांदा रहांगा कि किस तरीके दे नाल किसान आगूआं दे वल्लों इस समय धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो वख-वख थावां दा मैं जिक्र कर रहा मोगा दी तस्वीरें दिखा रहे हैं तुहानूं। तस्वीरें हुण संगरूर दी भी दिखाने हैं। संगरूर दे विच इस समय की कुछ हालात है उत्थे दा जायजा लिया साडे सहयोगी ने जिहड़े किसानां दे धरने प्रदर्शन ने, उत्थे की कुछ किसान कह रहे हैं, की कुछ उत्थे किसानां दी मंगां या फिर किवें किसानां दे वल्लों मोर्चा लगाया गया, सब कुछ देखते हैं। मेरे सहयोगी दी रिपोर्ट संगरूर तो। बिल कानून के विरोध के विच अज अणमिथे समय लई रेल का चक्का पंजाब के विच किसानां वल्लों किया गया। जेकर आपां संगरूर जिले की गल करिए तो BKU उगराहां ग्रुप ने संगरूर रेलवे स्टेशन और सुनाम रेलवे स्टेशन ते चक्का जाम किया है तो पक्का मोर्चा इत्थे लगा दिता गया तो अणमिथे समय लई इत्थे बैठणगे। तस्वीरां राहीं तुसीं वेख सकदे हैगे कि सुनाम रेलवे स्टेशन ते किसान इत्थे पुज्जे ने। काफ़ी इन्हां दे विच एक गुस्सा भी दिखाई दे रहा हैगा। जिस तरह ये बिल पास किए गए ने तो उन्हां दे विरोध दे विच इन्हां दा लगातार एक गुस्सा चल रहा हैगा। ते आपां
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੇਲ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਤਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ कुमार, न्यूज़ 18 पंजाब, संगरूर। आज पंजाब में ब्यास में है, ये फ्लौर में है, राजपुरे में है, मानसा में है, ऐसे ही मान लो पंजाब में बख 6-7 स्पॉट बने हैं। कोई ट्रेन नहीं पंजाब में चलेगी, पूरे पंजाब में ना कोई लोकल ना कोई दूसरा कोई नहीं चलेगी जी। ये जो जाम है रेलों का, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये साडा जो संघर्ष है, जाम है, अणमिथे समय ਲਈ है और साडी ਜਿਹੜੀ एजिटेशन है ये भी उठ तक धीरे नहीं होगी, कम नहीं होगी जितनी देर ये आर्डीनेंस हम लोग वापस नहीं करवा लेते। देखो ये कानून है जिहड़ा बिल्कुल गलत, किसान मारू कानून है। किसानां वास्ते तो उन्हें भले की गल सोची होनी, भला होगा किसानां दा, पर किसानां नूं मारन वाला साडा गल कड्ढण वास्ते कानून बनाया। ये कानून कल्ला जिमीदार ते नहीं टुकदा, मजदूर दिहाड़ीदार सब ते मुलाजम जो भी है वो किसान नाल जुड़िया वा सारा। दुकानदार वो भी किसान गैला। अगर जे किसान मर गया तो मजदूर कारीगर जिहड़े हैगे सारे पहला मर जाणगे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਖੇਤੀ MSC ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, FCI ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੁਟਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਇਆ, ਯੂਪੀ ਆਇਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ, 5 ਸੂਬੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੇਮ ਉਹਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਲਏ, 5 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀਰੀ ਪੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਗਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਟ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 31 ਦੀ
ਦੁਆਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ, ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ 260 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਆ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 31 ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅੱਜ 1 ਅਕਤੂਬਰ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਬਾਜੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਵਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੁਇਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਸਿਆਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਲੌਰ, ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਡਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ, ਰੋਪੜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ MSP ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ,
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਸੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੋ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਲ 1975 ਰੁਪਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚਿਆ, 25 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਕੰਡੇ ਕਰਵਾਈ ਮੇਰੀ ਫਸਲ, ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖਰਚੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ 2-2000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ ਕਣਕ, ਫਿਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ, ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਵੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ MSP ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ MSP ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ MSP ਵੀ ਬਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਕਿਉਂ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਤਖਤ ਸਭਾਨ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਮਾਰਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਸਾਂ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛਿੜੀਏ। ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਲਾਇੰਸ ਤੱਕ ਤੋੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ।
ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਕਟ ਆਊਗਾ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਾਫਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਨ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2022 ਦੀ ਦਸਤਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਰੋਪੜ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਤੀਜਾ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਨੇ ਹਾਂ। ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਨੇ।